गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स लेक्चर में फरी एक बार आपનું हार्दिक स्वागत है। मित्रों, गुजकेट અને નીટ માટેના જે OMR ની વાતો આપણે અગાઉના લેક્ચરમાં કરી। આજે આપણે આજના બી લેક્ચરમાં બીજા કેટલાક OMR ની વાત કરીશું। મિત્રો, અહીંયા मैं पाटिया में OMR लखेलो है, एनी समझूती हूँ अँ तमने आपतो रहीश। तमारे स्क्रीनशॉट लेवो हो तो पहला लई लो। चलो हवे आपणे 1 बाय 1 OMR जोईशुं। जो मित्रों, पहलू OMR पीएन जंक्शन ने समांतर 0.50 वोल्टनु पोटेन्शियल बेरियर एटले के डेप्लेशन स्तरमांनो विद्युत स्थितिमाननो तफावत। मित्रों, आने डेप्लेशन स्तरमांनो विद्युत स्थितिमाननो तफावत कहेवाय पोटेन्शियल बेरियर। एटले जो डेप्लेशन स्तरनी पहोळाई 5 × 10⁻⁷, चलो पहोळाई ने आपणे डी कहीए, 5 × 10⁻⁷ मीटर। એટલે આપણે પીએન જંક્શન ડાયોડની અંદર અહીંયા જે ડેપ્લેશન સ્તર હોય છે, તો આપણા એકમ વિદ્યુતભારને એક બિંદુએથી બીજા બિંદુએ જતો પેલા ક્ષેત્રની વિરુદ્ધમાં કરવા પડતા કાર્યને વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત અથવા પોટેન્શિયલ બેરિયર કહેવાય। અને આ સ્તરની જાડાઈ તમને આપી દેવામાં આવી છે ડી। તો આ સ્તરમાં વિદ્યુત ક્ષેત્રની તીવ્રતા E લગભગ કેટલી? તો યાદ કરો, આપણે વિદ્યુત ક્ષેત્રની તીવ્રતાનું સૂત્ર E બરાબર V/D। કઈ બાય ડી? V/D। બીજા ચેપ્ટરમાં આ સૂત્ર આવે છે મિત્રો। चलो वी की किंमत 0.50, डी की किंमत 5 × 10⁻⁷। जो आनु सादरूप आपीए मित्रों तो आ जवाब आवशे 10⁶ वोल्ट पर मीटर। तो आ रीते आनो जवाब 10⁶ वोल्ट पर मीटर आवशे। तो मित्रों, आनो जवाब आवशे 10⁶ वोल्ट पर मीटर। एकदम सहेलू है मित्रों। चलो पछी बीजू OMR जोईए। डेप्लेशन विस्तार खाली जग्यानी जेम वर्ते छे। तो जो मित्रों, बीजू OMR आपणे याद करो, पीएन जंक्शन डायोड में पी प्रकारना अर्धवाहक में मेजोरिटी चार्ज कैरियर एवा होल होय छे। एन अर्धवाहकनी अंदर मेजोरिटी चार्ज कैरियर एवा मुक्त इलेक्ट्रॉन होय छे। शरूआत में आ इलेक्ट्रॉन अहींथी અહીં જાય એટલે આ ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવવાથી આર્સેનિકના ધન આયનો બને। ये इलेक्ट्रॉन अँ होल में बेसी जाए तो ते एल्युमिनियमनो ऋण आयन बनी जाए। अहींथी इलेक्ट्रॉन अहीं जाए तो अहीं आर्सेनिकना धन आयनो एल्युमिनियमना ऋण आयनो बने। आ जे छे ते आर्सेनिकना धन आयनो छे मित्रों, अने आ जे छे ते एल्युमिनियमना ऋण आयनो छे। अने आ रीते जंक्शननी नजीकना विस्तारमां आवुं डेप्लेशन स्तर रचाय। धनथी ऋण तरफ विद्युत क्षेत्र रचाय। एटले जो तमने पीएन जंक्शन डायोड में विद्युत क्षेत्र की दिशा पूछाय तो आर्सेनिकना धन आयनों एल्युमिनियमना ऋण आयनों तरफ, बीजा शब्दों में एन अर्धवाहक थी पी अर्धवाहक तरफ होय छे। जो अहींया धन वीजभारो जमा थयेला छे, अहीं ऋण वीजभारो जमा थया छे। अने आ एक प्रकारे पेला केपेसिटर जेवुं के जेम केपेसिटर में एक प्लेट धन वीजभारित होय, एक प्लेट ऋण वीजभारित होय, एटले एना कारणे धनथी ऋण तरफ शुं रचाय विद्युत क्षेत्र। तो आमां अहीं तमने प्रश्न पूछ्यो छे कि डेप्लेशन विस्तार खाली जग्यानी जेम वर्ते तो डेप्लेशन विस्तार केपेसिटरनी जेम वर्ते छे मित्रों। कारण के अहींया विद्युत क्षेत्रनुं निर्माण थतुं होय छे आर्सेनिकना धन आयनोथी एल्युमिनियमना ऋण आयनो तरफ, जे केपेसिटरना जेवुं वर्तन करे छे। तो आम डेप्लेशन विस्तार केपेसिटरनी जेम वर्ते छे मित्रों, एवुं कही शकाय। अने जो आ विस्तारमां जे विद्युत क्षेत्र होय छे ए कोने आभारी होय छे? तो आ आयनोने आभारी होय छे मित्रों। एटले कदाच जो कोई OMR तमने पूछेलुं होय कि भाई डेप्लेशन विस्तारमां जो आ रह्युं 6ठुं OMR डेप्लेशन स्तरमां डेप्लेशन बेरियर शाने लीधे होय छे? तो आ बेरियर पेला आयनोने लीधे होय छे। आर्सेनिकना धन आयनोथी एल्युमिनियमना ऋण आयनोना कारणे आ क्षेत्र रचाय। અને માટે આ ક્ષેત્રને પાર કરીને વિદ્યુત ભારને જવા માટે કંઈક કાર્ય કરવું પડે
અને એક બિંદુએથી બીજા બિંદુએ જવા માટે કરવા પડતા કાર્યને તે બે બિંદુ વચ્ચેનો વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત અથવા ડેપ્લેશન બેરિયર કહેવાય. તો આ આયનોને કારણે હોય છે. એટલે આ 6 OMRનો જવાબ પણ આની અંદર તમને મળી જશે મિત્રો. તો આમ ડેપ્લેશન વિસ્તાર કોની જેમ વર્તશે? કેપેસિટરની જેમ વર્તે છે. જો ત્રીજું OMR મિત્રો, PN જંક્શનમાં જંક્શન આગળનું વિદ્યુત સ્થિતિમાન શૂન્ય ગણીએ તો P બાજુનું વિદ્યુત સ્થિતિમાન. જો આપણી ચોપડીની અંદર મિત્રો તમને આવો એક આલેખ બતાવ્યો છે કે જો આ જંક્શન આગળનું સ્થિતિમાન શૂન્ય ગણીએ તો જો જંક્શનથી આ બાજુ જઈએ એમ ધન વીજભારો છે એટલે ધન વિદ્યુત સ્થિતિમાન, જંક્શનથી આ બાજુ ઋણ વિદ્યુત ભારો છે એટલે એને ઋણ વિદ્યુત સ્થિતિમાન કહેવાય. તો આમ જંક્શનથી N બાજુ N અર્ધવાહક તરફ જઈએ એમ ધન વિદ્યુત સ્થિતિમાન આવે, ધન વિદ્યુત સ્થિતિમાન. અને જંક્શનથી P અર્ધવાહક તરફ જઈએ તો P અર્ધવાહક તરફ જઈએ એમ ઋણ વિદ્યુત સ્થિતિમાન હોય મિત્રો. બરાબર છે. તો આ સમજણ ઉપરથી અહીં ધ્યાન આપજો. PN જંક્શનમાં જંક્શન આગળનું સ્થિતિમાન શૂન્ય ગણીએ તો P બાજુનું વિદ્યુત સ્થિતિમાન. તો જો આપણો આ P અર્ધવાહક છે અને P અર્ધવાહકમાં એલ્યુમિનિયમના ઋણ આયનો છે માટે આ બાજુ ઋણ વિદ્યુત સ્થિતિમાન હોય તો P અર્ધવાહક બાજુ ઋણ વિદ્યુત સ્થિતિમાન. તો P બાજુનું સ્થિતિમાન કેવું હોય મિત્રો? ઋણ હોય છે. જો તમને આ જ OMRમાં N બાજુનું વિદ્યુત સ્થિતિમાન કીધું હોય તો આ N અર્ધવાહક છે અને N અર્ધવાહક બાજુ આર્સેનિકના ધન આયનો છે માટે એ ધન વિદ્યુત સ્થિતિમાન છે એમ કહેવાય. તો આમ જંક્શનમાં એ N બાજુ ધન વિદ્યુત સ્થિતિમાન આવે પણ અહીં P પૂછેલો છે એટલે ઋણ વિદ્યુત સ્થિતિમાન લેવું પડે મિત્રો. તો આ ખ્યાલ આવવો જોઈએ. ચલો ચોથું OMR જોઈએ મિત્રો. જો ચોથું OMR નીચે દર્શાવેલો પરિપથ. તો જો તમને આવો એક પરિપથ આપેલો છે, અહીંયા એક PN જંક્શન ડાયોડ દોરેલો છે. PN જંક્શન ડાયોડમાં આને P કહેવાય, આ જે છે એને N અર્ધવાહક કહેવાય. અહીંયા એક રસ્તામાં અવરોધ જોડેલો છે, 100 ઓહ્મનો અવરોધ જોડેલો છે. અહીંયા જો +2 લખેલું છે અને અહીંયા લખેલું છે +1 વોલ્ટ. તો એનો મતલબ કે આ છેડો ઊંચા વિદ્યુત સ્થિતિમાને છે, આ છેડો નીચા વિદ્યુત સ્થિતિમાને છે. અને જે છેડો ઊંચા વિદ્યુત સ્થિતિમાને હોય એને તમારે ધન ગણવાનો અને જે છેડો નીચા વિદ્યુત સ્થિતિમાને હોય એને ઋણ ગણાય. કારણ કે બંને ધન છે તો બંને ધન છે એટલે આનું વિદ્યુત સ્થિતિમાન ઊંચું છે એટલે પોઝિટિવ કહેવાય, આ નેગેટિવ કહેવાય. બરાબર. તો હવે જો આપણને પ્રશ્ન પૂછ્યો છે મિત્રો કે આ ડાયોડમાંથી વહેતો પ્રવાહ કેટલો, તો આ ડાયોડમાંથી વહેતો પ્રવાહ. તો જો ડાયોડમાં આપણે અગાઉ પણ થિયરીમાં સમજાવ્યું કે ડાયોડ જ્યારે ફોરવર્ડ બાયસમાં હોય ત્યારે જ પ્રવાહ P થી N તરફ વહે અને જો ડાયોડ રિવર્સ બાયસમાં હોય તો પ્રવાહ વહેતો નથી, એટલે કે વહેતો પ્રવાહ શૂન્ય લેવાય. હવે આપણે અહીંયા ચેક કરીએ મિત્રો. તો જો આપણો આ P પ્રકારનો અર્ધવાહક ઋણ વિદ્યુત સ્થિતિમાને છે એટલે અહીંયા P ઋણ વિદ્યુત સ્થિતિમાને છે અને આ N પ્રકારનો અર્ધવાહક ધન વિદ્યુત સ્થિતિમાને છે. આમ તો બે ધન છે મિત્રો પણ આને ઊંચા ધન વિદ્યુત સ્થિતિમાનને પોઝિટિવ કહેવાનું, નીચા વિદ્યુત સ્થિતિમાનને નેગેટિવ કહેવાનું. તો આમ N પ્રકારનો અર્ધવાહક ધન સાથે અને P ઋણ સાથે. તો મિત્રો આ તો P ઋણ સાથે એટલે રિવર્સ બાયસ થયું. તો આપણો અહીંયા ડાયોડ રિવર્સ બાયસમાં છે. તો ડાયોડ રિવર્સ બાયસમાં હોવાથી તો એ ડાયોડ રિવર્સ બાયસમાં છે અને આપણે કીધું રિવર્સ બાયસમાં વહેતો પ્રવાહ કેવો હોય? શૂન્ય હોય મિત્રો. તો આપણો અહીંયા જવાબ કયો આવશે? શૂન્ય આવશે. તો આ ડાયોડ રિવર્સ બાયસમાં હોવાથી પ્રવાહ શૂન્ય આવશે. હા, જો આ છેડો ઊંચા વિદ્યુત સ્થિતિમાને હોય અને આ નીચા વિદ્યુત સ્થિતિમાને હોય તો તમારે ગણતરી કરવી પડે કે દાખલા તરીકે ચાલો અહીંયા +2 લખ્યું હોય, અહીંયા +1 લખેલું હોય તો પછી જો આ ઊંચા વિદ્યુત સ્થિતિમાને એટલે ધન કહેવાય, આ નીચા વિદ્યુત સ્થિતિમાને એટલે ઋણ કહેવાય. તો એ સંજોગોમાં પ્રવાહ વહે તો બે છેડા વચ્ચેનો વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત V તમારે આ 2 અને 1 છે તો વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત 1 કહેવાય. અવરોધ R બરાબર 100 ઓહ્મ કહેવાય. અને જો આદર્શ ડાયોડ હોય તો આદર્શ ડાયોડ ફોરવર્ડ બાયસમાં અવરોધ ધરાવતો નથી તો આનો અવરોધ શૂન્ય લેવાનો. પછી ઓહ્મના નિયમ પ્રમાણે I બરાબર V/R, Vની કિંમત 1, Rની કિંમત 100 મૂકીને જવાબ લેવાય.
પણ અહીંયા તમારી ચોપડીમાં આવું કીધેલું છે આ OMRમાં, એટલે હાલની કન્ડિશનમાં તમારો જવાબ શૂન્ય આવશે, બરાબર છે. અને આ પરિસ્થિતિ હોવાથી શૂન્ય જવાબ આવશે મિત્રો. તો ચોથાનો જવાબ શૂન્ય આવશે, બરાબર. જો ડાયોડમાં ફોરવર્ડ બાયસ વોલ્ટેજ વધારવામાં આવે તો ડેપ્લેશન સ્તરની જાડાઈમાં શું થાય? તો આપણે મિત્રો યાદ કરો કે થિયરીમાં પણ ભણ્યા કે ડેપ્લેશન સ્તર જો આપણે આવું બતાવતા હતા, અહીં N અર્ધવાહકમાં મુક્ત ઇલેક્ટ્રોન હોય, P અર્ધવાહકમાં હોલ હોય, આ ઇલેક્ટ્રોન અહીં જાય તો અહીં ઋણ આયનો બને, અહીં ધન આયનો બને. જો આ ઇલેક્ટ્રોનની શક્તિ અહીંથી જવા જેટલી હશે તો આ ઇલેક્ટ્રોન અહીં જઈને આર્સેનિકના ધન આયનો બને, અહીં એલ્યુમિનિયમના ઋણ આયનો બને. અને હવે તમે જુઓ ધીમે ધીમે અહીં ધન આયનોનું પ્રમાણ વધે, અહીં ઋણ આયનોનું પ્રમાણ વધે, એટલે ધનથી ઋણ તરફ વિદ્યુત ક્ષેત્ર વધે. તો PN જંકશન ડાયોડમાં ડેપ્લેશન સ્તરમાં વિદ્યુત ક્ષેત્રની દિશા N થી P તરફ હોય. અને હવે આ ઇલેક્ટ્રોન આમથી આમ જઈ શકતા નથી, અને ડેપ્લેશન સ્તર કહેવાય, તો આની સ્તરની જાડાઈ કહેવાય. પણ જો તમે આને ફોરવર્ડ બાયસમાં જોડો તો જો આપણને પ્રશ્ન કર્યો છે કે ડાયોડને ફોરવર્ડ વોલ્ટેજ લાગુ પાડીને પછી વોલ્ટેજ વધારવાની વાત છે, તો ફોરવર્ડ બાયસમાં જોડવા માટે પીને પ્લસ સાથે, એનને માઇનસ સાથે જોડવાનું. તો જો આ બાજુનો છેડો પ્લસ કહેવાય, આમે તો આ બાહ્ય બેટરીનું વિદ્યુત ક્ષેત્ર ધનથી ઋણ આમ હોય, તો આ બાહ્ય બેટરીનું વિદ્યુત ક્ષેત્ર આમ હશે, અને ડેપ્લેશન સ્તરનું વિદ્યુત ક્ષેત્ર આમ હોય. તો આ બંને વિદ્યુત ક્ષેત્રો વિરોધક સ્થિતિમાં છે, એટલે એકબીજાની અસર ઘટાડે, અને એના કારણે આ સ્તરની જાડાઈ ઘટે. તો ડેપ્લેશન સ્તરની જાડાઈ ઘટશે મિત્રો. તો આ વિદ્યુત ક્ષેત્રો વિરોધક સ્થિતિમાં હોવાથી ડેપ્લેશન સ્તરની જાડાઈમાં ઘટાડો થાય છે. તો અહીંયા ફોરવર્ડ બાયસમાં વોલ્ટેજ વધારતો સ્તરની જાડાઈ ઘટશે જવાબ આવશે મિત્રો. કયો જવાબ આવશે? ઘટશે. બોલો ક્લિયર? જો રિવર્સ બાયસ કે તો રિવર્સ બાયસમાં આવું થશે મિત્રો કે પીને ઋણ સાથે અને એનને ધન સાથે જોડો. તો જો આ બાજુનો છેડો ધન કહેવાય, આ બાજુનો છેડો ઋણ, તો પછી બાહ્ય બેટરીનું વિદ્યુત ક્ષેત્ર ધનથી ઋણામ આવે, અને પેલા PN જંકશન ડાયોડનું તો ધનથી ઋણામ છે જ. તો આ બંને વિદ્યુત ક્ષેત્રો સહાયકારી સ્થિતિમાં, એટલે યાદ રાખજો ફોરવર્ડ બાયસ કે તો ફોરવર્ડ બાયસમાં સ્તરની જાડાઈ ઘટે આવે, સ્તરની જાડાઈ ઘટશે આવે. પણ જો રિવર્સ બાયસમાં જોડવાનું કે તો રિવર્સ બાયસમાં બંને વિદ્યુત ક્ષેત્રો સહાયકારી સ્થિતિમાં હોવાથી ઉપરથી સ્તરની જાડાઈ વધશે. જો કેવી રીતે વધશે? તો અહીંથી ઇલેક્ટ્રોન અહીં જવાના અને અહીંયા હોલમાં બેસી જવાના, અને આ ધન અહીંથી ઇલેક્ટ્રોનને આમ ખેંચી જાય તો અહીં ધન આયનોનું પ્રમાણ વધી જાય, એટલે ઉપરથી અહીં ધન આયનો વધ્યા, અહીં ઋણ, એટલે સ્તર મોટું થશે મિત્રો. તો રિવર્સ બાયસમાં સ્તરની જાડાઈ વધશે આવે, ફોરવર્ડ બાયસમાં વોલ્ટેજ વધારો તો સ્તરની જાડાઈ ઘટશે આવે. અહીં ફોરવર્ડ છે માટે ઘટશે, પણ પરીક્ષામાં અહીંયા રિવર્સ કીધું હોય તો તમારે શું લેવાનું? વધશે આવે. ક્લિયર? તો આ વાત પણ તમે સમજી જશો. ચલો આગળ, આ તો વાત થઈ જાય. ચલો હવે સાતમું જોઈએ મિત્રો. જો એક PN જંકશન ડાયોડમાં ફોરવર્ડ બાયસ વોલ્ટેજનું મૂલ્ય, જો એ ધ્યાન આપજો, એક PN જંકશન ડાયોડમાં ફોરવર્ડ બાયસ વોલ્ટેજનું મૂલ્ય 0.6 થી 0.7 કરો. એટલે પહેલાં 0.6 હતું અને વધીને હવે 0.7 કરો. તો જો એ વોલ્ટેજમાં થતો ફેરફાર ડેલ્ટા V તો 0.7 માઇનસ 0.6 એટલે 0.1નો વધારો થયો. તો એ વખતે એમાં વહેતો પ્રવાહ 1 મિલી એમ્પિયરથી 3 મિલી એમ્પિયર થાય છે. તો પહેલાં 1 મિલી એમ્પિયર હતો, પછી પ્રવાહ વધીને 3 મિલી એમ્પિયર થયું. તો જો એ પ્રવાહમાં થતો ફેરફાર ડેલ્ટા I બરાબર 3 ઓછા 1 એટલે 2 મિલી એમ્પિયર. ચલો મિલી એમ્પિયરના એમ્પિયર કરો. જો તમે આનો અવરોધ શોધવા માટે પ્રયોગશાળામાં વોલ્ટેજ વિરુદ્ધ પ્રવાહનો આલેખ દોરો મિત્રો, તો જેમ જેમ વોલ્ટેજ વધે એમ પ્રવાહ વધે. એટલે શરૂઆતમાં કહેવાનો મતલબ કે વોલ્ટેજ આટલા હોય V1 તો પ્રવાહ આટલો હોય, પછી વોલ્ટેજ વધીને V2 થયું તો પ્રવાહ વધીને I2 થયું.
તો ડાયનેમિક અવરોધ શોધવો તો આટલાથી આટલા ગાળાનો અવરોધ શોધવાનો. તો જો આ બે રીડિંગોનો તફાવત લો, જો તમે એક કાટખૂણો દોરી દો તો આ બે રીડિંગોનો તફાવત તમને ડેલ્ટા વી આપે, આ બે રીડિંગોનો તફાવત તમને ડેલ્ટા આઈ આપે. હવે ઓહમના નિયમ પ્રમાણે અવરોધ એટલે વોલ્ટેજ ભાગ્યા પ્રવાહ. અહીંયા વોલ્ટેજના બદલે વોલ્ટેજમાં થતો ફેરફાર લેવાનો, પ્રવાહના બદલે પ્રવાહમાં થતો ફેરફાર. તો આને ડાયોડનો ડાયનેમિક અવરોધ કહેવાય. કયો અવરોધ કહેવાય? ડાયનેમિક અવરોધ. તો ચલો આપણે ડેલ્ટા વીની કિંમત છે મિત્રો 0.1, ડેલ્ટા આઈની કિંમત છે 2 × 10⁻3. ચલો -3 ઉપર જાય તો +3 નો 0.1 કરશો એટલે 100 થઈ જશે. 100/2 એટલે 50 ઓહ્મ જવાબ આવશે. તો અહીંયા ડાયોડનું ડાયનેમિક અવરોધ કેટલો આવશે મિત્રો? 50 ઓહ્મ આવશે. તો બોલો ક્લિયર? તો આ રીતે તમારે ગણવાનું રહેશે. બરાબર છે. ચલો 8મો OMR જોઈએ આપણે. જો તમારે આ તમારી રીતે લખી દેવાનું મિત્રો, વચ્ચે વચ્ચે વિડીયો પોઝ કરીને અટકાવીને આ નોંધવું હોય તો નોંધી લેવાનું મિત્રો. ચલો આગળ જુઓ મિત્રો. 8મો OMR. જો તમને આવો એક પરિપથ આપેલો છે, અહીં PN જંક્શન ડાયોડ દોરેલો છે, આ P અર્ધવાહક, અહીંયા અર્ધવાહક, અહીંયા એક અવરોધ દોરેલો છે, એ અવરોધ 1 કિલો ઓહ્મનો છે અને અહીં અર્થિંગ કર્યું છે. અર્થિંગ એટલે 0 વિદ્યુત સ્થિતિમાન અથવા ઋણ છેડો કહેવાય. આ 0 વિદ્યુત સ્થિતિમાન લખ્યું છે. અહીંયા તમે જો +5 વોલ્ટ લખેલા છે. બરાબર. જો અહીંયા અવરોધનું મૂલ્ય કિલો ઓહ્મમાં છે તો 1 કિલો ઓહ્મ બરાબર 10⁻³ ઓહ્મ. તો કે છે આ અવરોધમાંથી વહેતો પ્રવાહ શોધો. તો પહેલાં તો ડાયોડ ફોરવર્ડમાં હોય તો જ પ્રવાહ વહે મિત્રો, રિવર્સમાં હોય તો પ્રવાહ વહે નહીં. હવે તમે જોઈ શકો છો કે આ P પ્રકારનો અર્ધવાહક ધન સાથે જોડાયેલો છે, N પ્રકારનો અર્ધવાહક ઋણ સાથે જોડાયેલો છે, એટલે ફોરવર્ડ છે. અને ફોરવર્ડ બાયસ હોય તો પ્રવાહ વહે, અને જો પ્રવાહ વહે તો આપણે ગણી શકીએ I = V/R. તો જો આપણે અહીં લાગુ પાડેલ વોલ્ટેજ 5 વોલ્ટ, આ બાજુનું ઋણ વિદ્યુત સ્થિતિમાન અર્થિંગ એટલે 0 વોલ્ટ ગણાય. તો વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત 5 - 0 એટલે 5 વોલ્ટ કહેવાય. તો એ વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત 5 વોલ્ટ. બોલો અવરોધની કિંમત 10⁻³ ઓહ્મ. 10⁻³ ઉપર જાય તો 5 × 10⁻³ એમ્પિયર. બીજા શબ્દોમાં 5 મિલી એમ્પિયર કહી શકાય મિત્રો. તો આ રીતે અહીંયા તમારો જવાબ આવશે 5 મિલી એમ્પિયર. પણ જો વિદ્યાર્થી મિત્રો પરીક્ષામાં અહીં +5 લખવાના બદલે -5 લખેલું હોય તો શું? તો તરત તમે સમજી શકશો કે P પ્રકારનો અર્ધવાહક ઋણ અને P પ્રકારનો અર્ધવાહક જો ઋણ હોય, N પ્રકારનો અર્ધવાહક જો આ -5 છે, આ 0 કહેવાય. તો 0 કરતાં -5 નાનું એટલે આ ઋણ વિદ્યુત સ્થિતિમાને કહેવાય, આ ધન કહેવાય. માટે N પ્રકારનો અર્ધવાહક ધન. તો રિવર્સ બાયસ, અને રિવર્સ બાયસમાં પ્રવાહ વહેતો હોય નહીં. એટલે પરીક્ષામાં જો અહીં -5 અને અહીં 0 બતાવેલું હોય અથવા અહીં અર્થિંગ કરેલું હોય તો આ ઋણ વિદ્યુત સ્થિતિમાને કહેવાય, એટલે રિવર્સ બાયસ થઈ જાય અને રિવર્સ બાયસમાં પ્રવાહ વહેતો નથી. તો એ વખતે તમારો જવાબ 0 લખવાનો. પણ આપણા આ કિસ્સામાં 5 મિલી એમ્પિયર આવશે. ચલો મિત્રો આ જો 9મું PN જંક્શન ડાયોડનો ફોરવર્ડ બાયસ અવરોધ. એટલે જો આપણો ડાયોડ ફોરવર્ડમાં હોય તો ડાયોડનો અવરોધ, ડાયોડ ફોરવર્ડમાં જો લઈએ તો ફોરવર્ડ બાયસમાં એ ડાયોડનો અવરોધ R ફોરવર્ડ 25 ઓહ્મ લેવાનો. અને જો ડાયોડ રિવર્સ બાયસમાં હોય તો રિવર્સ બાયસમાં એનો અવરોધ કેટલો લેવાનું કીધું એમને? 25,000 ઓહ્મ લેવાનું કીધું. જો પરીક્ષામાં આદર્શ ડાયોડ શબ્દ વાપર્યો હોય તો આદર્શ ડાયોડનો ફોરવર્ડ બાયસમાં અવરોધ 0 અને રિવર્સ બાયસમાં અવરોધ અનંત લેવાનો. હા, રકમમાં આપ્યો હોય તો એ લેવાનું, ના આપ્યો હોય તો એ પ્રમાણે 0 અને અનંત લેવાની છૂટ. તો આપેલ ડાયોડ પરિપથમાં વહેતો પ્રવાહ શોધવાનો છે. હવે જો તમને ચોપડીમાં ચિત્ર આ રીતે દોરીને આપ્યું છે મિત્રો, અહીંયા 10 ઓહ્મનો અવરોધ દોરેલો છે, અહીં 0 વોલ્ટ લખેલું છે, અહીં 5V લખેલું છે. બરાબર.
તો પહેલાં તો આપણે ડાયોડ ફોરવર્ડ છે કે રિવર્સ એ ચેક કરો. જો અહીંયા +5 છે મિત્રો, એટલે આ છેડો ધન વિદ્યુત સ્થિતિમાની, આ ઋણ વિદ્યુત સ્થિતિમાની. તો જો અહીંયા P પ્લસ સાથે છે, આ N માઇનસ સાથે છે, એટલે ડાયોડ ફોરવર્ડ બાયસમાં છે, એટલે પ્રવાહ વહેશે. તો હવે તમે ગણી શકો. ચલો એ પરિપથનો કુલ અવરોધ શોધી કાઢો. તો એ પરિપથનો કુલ અવરોધ R બરાબર, તો જો આ ડાયોડ ફોરવર્ડમાં છે અને ફોરવર્ડ બાયસમાં ડાયોડનો અવરોધ 25 લેવાનો કીધો છે. તો આનો 25 વત્તા પેલો 10 શ્રેણી જોડાણમાં અવરોધોનો સરવાળો થાય. માટે તમારે અહીં લખવું પડે 25 વત્તા 10 એટલે 3500. ચલો આ બે છેડા વચ્ચેનો વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત V બરાબર આનું 5 છે, પેલાનો 0 છે એટલે 5. અને હવે તમે ઓમનો નિયમ વાપરી શકો. I બરાબર V/R. Vની કિંમત 5, Rની કિંમત 35, તો 1/7 એમ્પિયર. તો જો એ તમને જવાબ આપેલો છે 1/7 એમ્પિયર, તો આ તમારો જવાબ થશે મિત્રો. બોલો, ખ્યાલ આવી ગયો? જો તમને ડાયોડ રિવર્સ બાયસમાં કીધો હોય તો રિવર્સ બાયસમાં પ્રવાહ વહેતો નથી. ખ્યાલ આવી ગયો? તો શૂન્ય લખવાનું તમારે. બોલો, ક્લિયર? તો આ ધ્યાન રાખજો તમે. ચલો હવે 10મું OMR જુઓ મિત્રો. તો જો 10મા OMRની અંદર શું છે એ આપણે સમજી લઈએ. આપેલ પરિપથમાં કટ ઇન વોલ્ટેજ 0.3 વોલ્ટ. તો યાદ કરો, કટ ઇન વોલ્ટેજ કોને કહેવાય? તો આ વોલ્ટેજ સુધી અથવા એનાથી ઓછા વોલ્ટેજે પ્રવાહ વહેતો નથી. કારણ કે આપણે આલેખમાં યાદ કરો કે શરૂઆતમાં અમુક વોલ્ટેજ સુધી પેલા ડેપ્લેશન સ્તરને નાબૂદ કરવામાં વિદ્યુતભારની શક્તિ વપરાઈ જાય ઓળંગવામાં, એટલે ત્યાં સુધી પ્રવાહ વહેતો નથી. પણ પછી વોલ્ટેજ વધે એમ પ્રવાહ વધે, માટે એ વોલ્ટેજને કટ ઇન વોલ્ટેજ કહેવાય. તો કટ ઇન વોલ્ટેજ બાદ જ કટ ઇન વોલ્ટેજ કરતો વધુ વોલ્ટેજ આપો પ્રવાહ મળી. કટ ઇન વોલ્ટેજ કરતો વધારે વોલ્ટેજ જ પ્રવાહ મળે, ઓછા વોલ્ટેજે પ્રવાહ મળે નહીં. જોઈએ હવે તો આ પરિપથમાં વહેતો પ્રવાહ કહે છે. પણ જો મિત્રો અહીંયા જુઓ, બે ડાયોડ છે. હવે ડાયોડ D1 જુઓ, તો D1નો આ P પ્રકારનો અર્ધવાહક પ્લસ સાથે N પ્રકારનો માઇનસ, એટલે D1 ફોરવર્ડ છે. જ્યારે D2 ડાયોડ જુઓ, એમાં આ ત્રિકોણાકાર ભાગ P કહેવાય, તો P ઋણ સાથે છે, એટલે D2 રિવર્સ છે. અને માટે રિવર્સ બાયસમાં પ્રવાહનું વહન થાય નહીં, અને માટે આ પરિપથમાં વહેતો પ્રવાહ શૂન્ય આવે. પ્રવાહ કયો આવે? શૂન્ય. આ જવાબ આવશે મિત્રો. ખ્યાલ આવી ગયો? ચલો આ નીચેનો 11મો જુઓ મિત્રો. 11મો, જો 11મો OMR આપણે જોઈએ. આકૃતિમાં બંને ડાયોડનો કટ ઇન વોલ્ટેજ. તો જો તમને આકૃતિ આવી આપી છે, આ ડાયોડ D1, આ ડાયોડ D2, છેડો A, છેડો B. તો કહે છે કે આકૃતિમાં બંને ડાયોડનો કટ ઇન વોલ્ટેજ 0.3 વોલ્ટ. અને કટ ઇન વોલ્ટેજ એટલે પેલા ડાયોડમાં યાદ કરવું કે આ ડેપ્લેશન સ્તરમાં એક બિંદુએથી બીજા બિંદુએ જવા માટે ક્ષેત્રની વિરુદ્ધમાં કરવું પડતું કાર્ય, જેને કહેવાય એના બે છેડા વચ્ચેનો વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત. અને એ તફાવત કટ ઇન વોલ્ટેજ જેટલો હોય. તો એનો મતલબ કે આ ડાયોડમાં એક બિંદુએથી બીજા બિંદુએ જવા માટે પેલા વિદ્યુત ક્ષેત્રની વિરુદ્ધમાં કેટલું કાર્ય કરવું પડે? 0.3 વોલ્ટ. એ રીતે બીજા ડાયોડમાં પણ એક બિંદુએથી બીજા બિંદુએ જવા માટે એકમ ધન વીજભારને 0.3 વોલ્ટ જેટલું કાર્ય કરવું પડે. અને એને જ કહેવાય બે છેડા વચ્ચેનો વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત. તો હવે તમને પ્રશ્ન પૂછ્યો, VA માઇનસ VB શોધો, એટલે કે A અને B છેડા વચ્ચેનો વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત શોધો. તો જો પહેલાં તો આમાં પ્રવાહનું વહન થવાનું મિત્રો, કારણ કે આ ડાયોડનો P પ્રકારનો અર્ધવાહક પ્લસ સાથે અને આનો પણ P પ્રકારનો અર્ધવાહક પ્લસ સાથે, એટલે D1 અને D2 ફોરવર્ડમાં છે. એટલે પ્રવાહ આમથી આમ જવાનો, પ્રવાહ આમ વહેવાનો.
અને હવે આપણે કિર્ચોફનો નિયમ યાદ કરો કે પ્રવાહની દિશામાં જતો વિદ્યુત સ્થિતિમાન ઘટે તો જો આપણે એ આગળથી નીકળીએ તો એ આગળનું વિદ્યુત સ્થિતિમાન યાદચ્છિક રીતે વીએ. હવે આપણે એથી બી તરફ આમ મુસાફરી કરીએ તો આમથી આમ જઈએ તો પ્રવાહની દિશામાં જ આપણે જઈ રહ્યા છીએ. તો ડાયોડમાં આ છેડેથી આ છેડે જઈએ તો પ્રવાહની દિશામાં જતો વિદ્યુત સ્થિતિમાન ઘટે, પણ એ ડાયોડના બે છેડા વચ્ચે કેટલું હોય 0.3, તો એ ઘટે. હવે જો અહીંથી અહીં જઈએ તો ત્યાં પણ પ્રવાહ આમ જાય છે તો પ્રવાહની દિશામાં જતો વિદ્યુત સ્થિતિમાન ઘટે, પણ આના બે છેડા વચ્ચેનો વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત એના કટીન વોલ્ટેજ જેટલો હોય. ક્યાં પહોંચ્યા? બી આગળ. તો અહીંયા લખવું જોઈએ વીબી. માટે તમે જુઓ મિત્રો, વીએ માઇનસ 0.6 બરાબર વીબી. ચલો વીબીને આમ લાવો, પહેલાં પેલી બાદ લઈ જાઓ તો વીએ માઇનસ વીબી બરાબર 0.6 વોલ્ટ. તો આમ એ બી વચ્ચેનો વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત વીએ માઇનસ વીબી બરાબર 0.6 વોલ્ટ આવશે મિત્રો. બોલો ક્લિયર? તો આ ધ્યાન રાખજો મિત્રો. ચલો આગળ જુઓ 12મું OMR. જો 12મું OMR મિત્રો, આકૃતિમાં દર્શાવેલા ડાયોડનો કટ ઇન વોલ્ટેજ 0.7 વોલ્ટ છે. તો પરિપથમાં વહેતો પ્રવાહ શોધો. હવે જો તમને પરિપથ આવો દોરીને આપેલો છે, અહીં અવરોધ બતાવેલો છે 2 ઓહ્મનો, અહીં ડાયોડ દોરેલો છે, અહીં એક બેટરી જોડેલી છે. જો આ બેટરી છે 0.5 વોલ્ટની છે મિત્રો, અને આ જે ડાયોડનો કટ ઇન વોલ્ટેજ 0.7 વોલ્ટ છે. તો કટ ઇન વોલ્ટેજ એટલે યાદ કરો કે આ ડેપ્લેશન સ્તરમાં એક બિંદુએથી બીજા બિંદુએ લઈ જવા માટે ક્ષેત્રની વિરુદ્ધમાં કરવું પડતું કાર્ય 0.7 વોલ્ટ અથવા 0.7 વોલ્ટ ના લખો તો જૂલ પર કુલમ. પર કુલમને 0.7 જૂલ ઉર્જા મળે તો જ વિદ્યુત ભાર અહીંથી અહીં જઈ શકે. પણ તમે જે બેટરી જોડી એ તો 0.5 વોલ્ટની જ છે મિત્રો. એનો મતલબ કે કટ ઇન વોલ્ટેજ કરતાં ઓછો વોલ્ટેજ છે. અને આપણા આલેખમાં પણ જોયું કે કટ ઇન વોલ્ટેજ કરતાં ઓછા વોલ્ટેજે પ્રવાહ મળે નહીં. તો અહીંયા 0.5 વોલ્ટની બેટરી છે જે કટ ઇન વોલ્ટેજ કરતાં ઓછું મૂલ્ય ધરાવે છે. માટે આટલા વોલ્ટેજની બેટરીથી અહીં પરિપથમાં પ્રવાહ વહેશે નહીં. તો અહીં વહેતો પ્રવાહ કયો આવશે? શૂન્ય આવશે મિત્રો. તો આ રીતે તમારે થિયરી સમજી ફોરવર્ડ રિવર્સ આ બધું સમજ્યા હોય તો આ બધો જ હોય આમાં તમને સહેલાઈથી આવડી જાય મિત્રો. તો તમને ખ્યાલ આવી ગયો હશે. તો ફરી એકવાર સ્ક્રીનશોટ લઈ લો એટલે તમને જવાબોની ખ્યાલ આવી જાય. હવે આપણે આગળ બીજા OMR જોઈએ મિત્રો. ચલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ચલો આગળનું 13મું OMR આપણે જોઈએ. આપેલ પરિપથમાં આદર્શ ડાયોડમાંથી વહેતો પ્રવાહ શોધો. તો જો અહીંયા તમને આવો એક પરિપથ આપેલો છે, અહીંયા એક ડાયોડ દોરેલો છે, અહીં એક અવરોધ દોરેલો છે 100 ઓહ્મનો, અહીંયા 9 વોલ્ટ બતાવેલા છે, અહીંયા 10 વોલ્ટ બતાવેલા છે. બરાબર છે. હવે જો મિત્રો, પહેલાં તો આ છેડો 10 વોલ્ટ એટલે ઊંચા વિદ્યુત સ્થિતિમાન એટલે ધન કહેવાય. આ બાજુનો છેડો નીચા વિદ્યુત સ્થિતિમાન એટલે ઋણ કહેવાય. તો P પ્લસ સાથે N માઇનસ સાથે એટલે કયું બાયસ? ફોરવર્ડ બાયસ. અને આદર્શ ડાયોડની વાત કરીએ મિત્રો, તો આદર્શ ડાયોડ જો ફોરવર્ડ બાયસમાં હોય તો એનો અવરોધ 0 લઈ શકાય. આદર્શ ડાયોડનો ફોરવર્ડ બાયસ અવરોધ 0 લઈ શકાય. હવે જો આ બે છેડા વચ્ચેનો વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત 10 ઓછા 9 એટલે 1 વોલ્ટ થાય. ચલો એ પરિપથનો કુલ અવરોધ, તો એ પરિપથનો કુલ અવરોધ શોધી કાઢીએ મિત્રો. તો જો ફોરવર્ડ બાયસમાં અવરોધ RF વત્તા RF અવરોધ 100 ધેટ મીન્સ 0 વત્તા 100 ઓહ્મ. તો આ રીતે કુલ અવરોધ આટલો થશે. તો વહેતો પ્રવાહ માગ્યો છે તો એ ફોરવર્ડ બાયસ હોવાથી પ્રવાહ વહેશે, અને વહેશે તો આપણે ગણી શકીએ વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત 1 વોલ્ટ અને અવરોધ 100 ઓહ્મ છે મિત્રો. માટે 1/100, બીજા શબ્દોમાં 10/1000, માટે 10 ગુણ્યા 10⁻³ એમ્પિયર. જો મિલી એમ્પિયરમાં લેવા હોય તો 10 મિલી એમ્પિયર. તો જો અહીં તમને જવાબ મિલી એમ્પિયરમાં આપ્યા છે એટલે આ જવાબ થશે મિત્રો. બોલો ક્લિયર?
તો આ રીતે ફોરવર્ડ બાયસ હોય તો પ્રવાહ વહે તો શું થાય, રિવર્સ બાયસ હોય તો શોધવાનો આવતો નથી, શૂન્ય લખી દેવાનું. ચલો 14મું જુઓ, પૂર્ણ તરંગ રેક્ટિફાયર. જો આપણે યાદ કરો, રેક્ટિફાયર એટલે એસીનું ડીસીમાં રૂપાંતરણ કરવાની પ્રક્રિયા. તમે જાણો છો એસી વોલ્ટેજ, ધારો કે હું તમને આ રીતનું ચિત્ર દોરી આપું મિત્રો, તો આ એક દોલન થયું કહેવાય. જેમ આપણે સાદું લોલક અહીંથી આમ જઈને આમ મૂળ જગ્યાએ પાછું આવે એટલે એક દોલન થાય. હા, ધારો કે મિડલમાંથી નીકળે તો અહીંથી મહત્તમ થાય, શૂન્ય થાય, તો આ તો અડધું દોલન થયું. શૂન્યમાંથી મહત્તમ થાય, શૂન્ય, તો આ અડધું દોલન કહેવાય. પછી જો આમ જઈને આમ આવે તો એક દોલન થયું. અને એક દોલન માટે લાગતો સમય એટલે આવર્તકાળ T. બરાબર છે. હવે આપણે જોઈએ કે ભાઈ ડીસી પૂર્ણ તરંગ રેક્ટિફાયરમાં પૂરેપૂરા તરંગનું એસીમાંથી ડીસીમાં રૂપાંતરણ થાય, તો આનું પણ ડીસી બને અને આનો પણ ડીસી બને. તો જો અહીંયા એટલા જ સમયમાં શું થયું, આવું થયું, આ 1 2, હા આ બાજુ ઊંધી દિશામાં જતું જ નથી, પણ એના એ દિશામાં 2 દોલન થયો. આ 1 દોલન 2 દોલન, જ્યારે પહેલાંમાં શું હતું, 1 દોલન. તો આમ આટલા સમયગાળામાં અહીંયા 1 દોલન થયું, તો અહીંયા 2 દોલન થયો, એટલે આના કરતો ડબલ દોલન થયો. અને 1 સેકન્ડમાં થતા દોલનની સંખ્યા એટલે આવૃત્તિ. જો અહીંયા આવૃત્તિ 1 કહીએ તો અહીંયા આવૃત્તિ 2 થાય. જો અહીંયા આવૃત્તિ 100 કહો તો અહીં આવૃત્તિ 200 થાય. જો અહીં આવૃત્તિ 50 કહો તો એ આવૃત્તિ 100 થાય. તમને શું કીધું છે મિત્રો, પૂર્ણ તરંગ રેક્ટિફાયરમાં 60 હર્ટ્ઝ મેઇન આવૃત્તિથી કાર્યરત છે. એટલે એનો મતલબ કે મેઇન સપ્લાયમાંથી 60 હર્ટ્ઝ આવૃત્તિવાળું સિગ્નલ આવે છે. તો પછી આ કેટલું થઈ જાય, ડબલ 120. તો આ રિપલની આવૃત્તિ કેટલી હશે, 120 હશે, ડબલ હશે મિત્રો. બરાબર છે, ખ્યાલ આવે. જો અર્ધ તરંગ રેક્ટિફાયર હોય મિત્રો, તો જો આ 1 દોલન પછી દોલન અટકી ગયું, એટલે જો આટલા જ સમયગાળામાં 1 જ દોલન થયું, દોલન તો 1 જ કહેવાય, આમ જઈને આમ, પછી બંધ થઈ ગયું, શૂન્ય, તો 1 જ દોલન થયું આટલાથી આટલા સમય. જ્યારે અહીંયા 1 જ દોલન થતું હતું, એટલે અહીંયા જેટલી આવૃત્તિ એટલી જ આવૃત્તિ આ કહેવાય. આ 1 જ દોલન, પછી દોલન થતું નથી. જ્યારે અહીંયા આ 1 આખું દોલન કહેવાય, પણ 2 દિશામાં. પહેલામાં એના એ દિશામાં બીજું દોલન કહેવાય. એટલે પૂર્ણ તરંગમાં ડબલ કરવાની, અર્ધ તરંગમાં એટલી ને એટલી જ. બરાબર છે, તો યાદ રાખજો તમે. ચલો હવે 15મું જુઓ મિત્રો. 15મું એમાં નીચે આપેલો પરિપથ, જો આવો પરિપથ આપેલો છે, અહીંયા અવરોધ આપેલો છે 5 કિલો ઓહમનો છે. કિલો ઓહમના ઓહમ કરવાના રહી ના જાય, 5 × 10³ ઓહમ. પછી આ જે છે તે જર્મેનિયમ ડાયોડ છે, આ જે છે તે સિલિકોન ડાયોડ છે, અને આ બેટરી 12 વોલ્ટની છે મિત્રો. તો જો નીચે આપેલા પરિપથમાં સિલિકોન 0.7 વોલ્ટ અને જર્મેનિયમ 0.3 વોલ્ટ. એટલે સિલિકોનમાંથી જો પ્રવાહ જવા દેવો હોય તો ફોરવર્ડ બાયસમાં 0.7 વોલ્ટેજ એ પ્રવાહ જાય, અને જર્મેનિયમનો 0.3 વોલ્ટ. એટલે કે જર્મેનિયમના 2 છેડા વચ્ચેનો વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત 0.3 લેવાનો, અને સિલિકોન ડાયોડના 2 છેડા વચ્ચેનો 0.7 લેવાય. અને આટલા વોલ્ટેજ જો એ વહનશીલ બનતા હોય, એટલે કે ઓછામાં ઓછો આટલો વોલ્ટેજ મળે તો જ એમાંથી પ્રવાહનું વહન થાય. પણ આપણે જાણીએ છીએ કે ફોરવર્ડમાં જ વહન થાય, રિવર્સમાં તો નાશ થાય. તો આ પરિપથમાં વહેતો પ્રવાહ ખાલી જગ્યા મિલી એમ્પિયર તથા આઉટપુટ વોલ્ટેજ, તો અવરોધના 2 છેડા વચ્ચેનો આઉટપુટ વોલ્ટેજ એ શોધવાનો છે. જો પહેલાં તો અહીં તમે લાગુ પાડેલ બેટરી 12 વોલ્ટની છે અને એનો આ ધન છેડો છે. તો જો આ ડાયોડનો આ પી પ્લસ સાથે જોડાયો છે, જ્યારે આમાં N પ્લસ સાથે જોડાયેલો છે. માટે અહીંયા જર્મેનિયમનો ડાયોડ ફોરવર્ડ છે મિત્રો,
અને સિલિકોનનો ડાયોડ રિવર્સ છે, એટલે આમાં પ્રવાહનું વહન થાય, પ્રવાહ વહે, એટલે આપણે હવે આ બેટરીમાંથી જે પ્રવાહ આવતો હોય એ પ્રવાહિત થઈને જ વહે, એમ આમાં ન જાય. એટલે હવે આ નથી એવું જ સમજી લેવાનું, બરાબર. તો હવે જો આપણે પ્રવાહ વહેતો પ્રવાહ શોધી કાઢીએ. ચલો પહેલાં તો આના બે છેડા વચ્ચેનો વોલ્ટેજ 0.3 વોલ્ટ, કિર્ચોફનો નિયમ લગાડીએ. જો ધારો કે આપણે આને એ બિંદુ કહીએ, એ બિંદુ આગળનું વિદ્યુત સ્થિતિમાન વીએ લઈએ, પ્રવાહની દિશામાં જઈએ તો વિદ્યુત સ્થિતિમાન ઘટે, પણ જર્મેનિયમના બે છેડા વચ્ચે કેટલું ઘટે? 0.3 વોલ્ટ. અહીં આવ્યા, જો અવરોધમાં પ્રવાહ આમ જશે તો પ્રવાહની દિશામાં એટલે ઘટે IR, માઇનસથી પ્લસ વી બરાબર 12 વોલ્ટ, અને કેવો પહોંચી ગયા એ આગળ, તો વીએ થઈ જાય, બરાબર. જો આ વીએ તો ઉડી જવાનું, 12માંથી 0.3 જોઈએ તો 11.7 બરાબર 11.7 માઇનસ IR બરાબર 0, માઇનસ IR ને પેલી બાજુ લઈ જાઓ તો IR બરાબર 11.7, માટે I બરાબર 11.7/R, અને આરની કિંમત છે તમારી પાસે 5 ગુણ્યા 10⁻³ -3, જો કિલો છે, સોરી કિલો ઓમ છે એટલે 10⁻³ થશે મિત્રો, તો એ 10⁻³ થશે. ચલો 11.7 ભાગ્યા 5 કરો તો 2.34 ગુણ્યા 10⁻³ એમ્પિયર, ધેટ મીન્સ 2.34 મિલી એમ્પિયર. એટલે પ્રવાહ ક્યાંય તો 2.34 મિલી એમ્પિયર આવશે. એટલે અહીંયા જવાબમાં તમે પ્રવાહની કિંમત 2.34 મિલી એમ્પિયર લઈ શકો. અને હવે આઉટપુટનો વોલ્ટેજ, તો એ આઉટપુટમાં અવરોધ જોડેલો છે, તો અવરોધના બે છેડા વચ્ચેનો વોલ્ટેજ, તો ઓહમના નિયમ પ્રમાણે અવરોધમાંથી વહેતો પ્રવાહ જો તમે જાણતા હો અને અવરોધનું મૂલ્ય જાણતા હો તો અવરોધના બે છેડા વચ્ચેનો આઉટપુટ વોલ્ટેજ આટલો મળે. જો આપણે ગણી કાઢીએ મિત્રો, આઈની કિંમત 2.34 ગુણ્યા 10⁻³, આરની કિંમત 5 ગુણ્યા 10⁻³, માટે આ બેનો ગુણાકાર કરો, 11.7 વોલ્ટ આવશે મિત્રો. તો આ તમારો જવાબ છે. તો આઉટપુટનો વોલ્ટેજ VO 11.7 વોલ્ટ આપણે લઈ શકીએ. તો આ રીતે તમારે ગણવાનો, સ્ક્રીનશોટ લેવો હોય તો લઈ લેજો મિત્રો. ચલો ઓકે, ચલો હવે આ શોરૂમો જોઈએ મિત્રો. જો શોરૂમો એમાં જો ડેપ્લેશન બેરિયરની પહોળાઈ, તો આપણે પેલા PN જંક્શન ડાયોડમાં યાદ કરો, અહીં આર્સેનિકના ધન આયનો, અહીં એલ્યુમિનિયમના ઋણ આયનો બને, માટે આ ડેપ્લેશન સ્તર કહેતા હતા. તો એ ડેપ્લેશનની પહોળાઈ 0.5 માઇક્રોમીટર, તો માઇક્રોમીટરના મીટર કરવાના, યાની કે 5 ગુણ્યા 10⁻7 મીટર. અને આ PN જંક્શન બનાવવા માટે સિલિકોનનો ઉપયોગ કર્યો છે, તો આ બધાનો સિલિકોન વાપરેલું છે. તો ડેપ્લેશન કેપેસિટન્સ, તો આ ડેપ્લેશન સ્તરમાં જો એક ધન છે એક ઋણ છે એટલે કેપેસિટરનું કાર્ય કરે, તો એ કેપેસિટન્સ શોધવાનું છે. સિલિકોનની પરમિટિવિટી, હવે જો આ સિલિકોન એક માધ્યમ છે અને માધ્યમની પરમિટિવિટીને એપ્સાયલોન કહેવાય, 1 છે. ચલો આડછેદનું ક્ષેત્રફળ તમને આપી દેવામાં આવ્યું છે 10 માઇક્રોમીટર સ્ક્વેર, તો માઇક્રોમીટરના મીટર 10⁻6, પણ એનો વર્ગ છે મિત્રો. તો જો 10⁻12 ના 10 એટલે 10⁻11 મીટર સ્ક્વેર. તો સીનું મૂલ્ય શોધવું છે. જો શૂન્યાવકાશ હોય તો ε0 A/d આવે, પણ જો એ માધ્યમ હોય તો એપ્સાયલોન જ આવે. બસ કિંમત મૂકી દઈએ. એપ્સાયલોનની કિંમત 1, ક્ષેત્રફળની કિંમત 10⁻11, ડીની કિંમત 5 ગુણ્યા 10⁻7, 1/5 એટલે 0.2, આ ઉપર જાય તો 10⁻4 થશે. જો તમે 20 ગુણ્યા 10⁻6 લખી શકો ફેરાડે, અથવા 20 માઇક્રોફેરાડે લખી શકાય. તો આમ કેપેસિટન્સ ખાલી જગ્યા માઇક્રોફેરાડે, તો શું જવાબ આવશે મિત્રો? 20. બરાબર. તો આ કેપેસિટરની જેમ વર્તે મિત્રો. ચલો આગળ જુઓ મિત્રો, આવો OMR જોઈએ આપણે.
નીચે આપેલ પરિપથમાં વહેતો પ્રવાહ શોધો. તો જો પરિપથ આવો છે, અહીંયા 6 ઓહ્મનો અવરોધ જોડેલો છે, અહીંયા બીજો ડાયોડ દોરેલો છે, અહીંયા પણ 6 ઓહ્મનો અવરોધ છે, અહીંયા એક બેટરી જોડેલી છે, 12 વોલ્ટની બેટરી જોડેલી છે. તો આ પરિપથમાં વહેતો પ્રવાહ શોધવાનો છે. બધા ડાયોડ આદર્શ છે અને આદર્શ ડાયોડ હોય તો આદર્શ ડાયોડોનો અવરોધ શૂન્ય ધારી લેવાનો એમ, અને જે રિવર્સ હોય એનો અવરોધ અનંત થાય. પહેલાં તો તમે જો આ પ્લસ છે મિત્રો, તો આ ડાયોડનો n પ્રકારનો અર્ધવાહક પ્લસ સાથે જોડાયો, જ્યારે આ ડાયોડનો p અર્ધવાહક પ્લસ સાથે જોડાયો, એટલે D1 ફોરવર્ડ બનશે, માટે ફોરવર્ડ બાયસમાં એનો અવરોધ શૂન્ય, અને D2 રિવર્સ બાયસમાં આવશે, માટે રિવર્સ બાયસમાં ડાયોડનો અવરોધ અનંત હોય. માટે જો આ અનંત વત્તા 6 એટલે અનંત, અને અનંત અવરોધવાળી લાઇનમાં પ્રવાહ જાય નહીં, એટલે આ લાઇનમાં કોઈ પ્રવાહ જશે નહીં. તો પ્રવાહ તમારો આ લાઇનમાં જ જશે. માટે ચલો એ લાઇનનો અવરોધ કેટલો? તો જો હવે આવું થશે મિત્રો, આવા ફોરવર્ડ બાયસનો અવરોધ શૂન્ય, આરે અવરોધ 6 ઓહ્મ, આ બેટરીનો વોલ્ટેજ 12 વોલ્ટ. તો જો એ પરિપથનો કુલ અવરોધ હવે કેટલો? તો એ પરિપથનો કુલ અવરોધ 0 વત્તા 6 એટલે 6 ઓહ્મ થશે. લાગુ પાડેલ વોલ્ટેજ 12 છે, તો I બરાબર V/R, 12 ભાગ્યા 6 એટલે 2 એમ્પિયર આવશે. તો આ પરિપથમાં વહેતો પ્રવાહ કેટલો આવશે મિત્રો? 2 એમ્પિયર આવશે. તો આ તમારો જવાબ છે. આમાં પ્રવાહ વહે નહીં, એટલે જે પ્રવાહ આવશે એ બધું અહીં થઈને જ જશે. આમ બોલો, ક્લિયર? તો ખ્યાલ આવવો જોઈએ. જો 18મો જેનર ડાયોડનો OMR છે મિત્રો, તો જો અહીંયા સિમ્પલ થિયરી પ્રમાણે એનો જવાબ આપવાનો છે. જો તમને આવી એક આકૃતિ આપી છે, અહીંયા 100 ઓહ્મનો અવરોધ છે, અહીં જેનર ડાયોડ દોરેલો છે, જેનર ડાયોડને સમાંતરમાં 200 ઓહ્મનો અવરોધ જોડેલો છે, અહીંયા લાગુ પાડેલ બેટરી 15 વોલ્ટની છે. હવે જેનર ડાયોડ હંમેશા રિવર્સ બાયસમાં જોડાય. તો જો આ n અર્ધવાહક ધન સાથે, p ઋણ સાથે. હવે લાગુ પાડેલો વોલ્ટેજ 15, એટલે આ બે છેડા વચ્ચેનો વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત 15, તો પછી આ બે છેડા વચ્ચેનું પણ 15 જ હોય. પણ જેનર ડાયોડનો બ્રેકડાઉન વોલ્ટેજ 8, એનો મતલબ કે જેનર ડાયોડના બે છેડા વચ્ચેનો બ્રેકડાઉન વોલ્ટેજ 8 છે. જો તમે અહીંથી વોલ્ટેજ ગમે તેટલો લાગુ પાડો તો એ બ્રેકડાઉન વોલ્ટેજ કરતાં વધારે વોલ્ટેજ એના બે છેડા વચ્ચે મળે જ નહીં. તો પછી 15માંથી 8 અહીંયા મળે, તો પછી બાકીનો 7 અહીંયા મળે. માટે આરના બે છેડા વચ્ચેનો વોલ્ટેજ 15માંથી 8 બાદ કરો, 15 ઓછા 8 બરાબર 7 વોલ્ટ. તો 100 ઓહ્મના અવરોધના બે છેડા વચ્ચેનો વોલ્ટેજ 7 વોલ્ટ. આ અવરોધના બે છેડા વચ્ચે કહેતો તો આના બે સમાંતર છે, સમાંતરમાં 20 સમાન હોય, તો પછી અહીંયા 8 હોય તો અહીંયા 8 જ આવે. જો અહીં તમે 14 વોલ્ટ રાખ્યો હોય તો 14માં 8 અહીંયા આવે, તો અહીંયા કેટલો આવે? 6 આવે. જો અહીંયા 13 રાખો તો અહીં 5 આવે. એટલે જે વધઘટ થાય, ઘટાડો થાય, અહીંયા જ થાય, અહીંયા તો અચળ. જો તમે આ વોલ્ટ મિત્રો 5 વોલ્ટ રાખ્યો હોય તો આ કાર્ય જ કરે નહીં, કારણ કે જેનર ડાયોડના બ્રેકડાઉન વોલ્ટેજ વિછેડ કરતો આ લાગુ પાડેલ બેટરીનો વોલ્ટેજ વધુ હોવો જોઈએ, તો જ એ કાર્યરત થાય, અન્યથા કામ ના કરે મિત્રો. જો આના પછીનું OMR આ છે, એટલે આમાં તમારો જવાબ કેટલો આવશે મિત્રો? અહીંયા 7 8 આવે તો અહીં 7 આવશે, એટલે આ જવાબ આવશે 7. જો એક જેનર ડાયોડનો બ્રેકડાઉન વોલ્ટેજ વિઝેડ છે, તો આ વિઝેડ છે, તેને 20 વોલ્ટનો સપ્લાય આપેલો છે, તો કયા વિકલ્પ માટે આપણો ડાયોડ વોલ્ટેજ નિયામક તરીકે કામ કરે? તો વોલ્ટેજ નિયામક તરીકે કામ કરવા માટેની શરત કે ડાયોડનો વોલ્ટેજ નિયામક તરીકે ઉપયોગ કરવો હોય તો સપ્લાય વોલ્ટેજ
સપ્લાય વોલ્ટેજ ડાયોડના બ્રેકડાઉન વોલ્ટેજ કરતો હંમેશા વધુ હોવું જોઈએ મિત્રો, તો જ એ કામ કરે. એનો મતલબ કે બ્રેકડાઉન વોલ્ટેજ જો V0 હોય અને સપ્લાય વોલ્ટેજ V હોય તો V હંમેશા મોટો હોવો જોઈએ, તો જ એ કામ કરે, અન્યથા કરે નહીં. એટલે આપણે અહીંયા જવાબ આ આવશે, V ઇઝ ગ્રેટર દેન VZ. એટલે તમારા જવાબમાં આ રીતે લખેલું છે, બ્રેકડાઉન વોલ્ટેજ કરતો સપ્લાય વોલ્ટેજ મોટો હોવો જોઈએ, તો જ કામ કરે. ચલો પછી આ માહિતીલક્ષી પ્રશ્ન છે. સોલર સેલની થિયરીમાં યાદ કરો કે ફિંગરવાળો એનોડ, આપણે પેલો એનોડ દોર્યો છે, આમ ફિંગરવાળો એનોડ લઈએ છીએ આમ, કે જેથી આ વચ્ચેની જગ્યામાં થઈને સૂર્યનો પ્રકાશ જંકશન ઉપર આપાત થઈ શકે. તો આવો ફિંગરવાળો એનોડ સોલર સેલમાં વપરાય. શામાં વપરાય? સોલર સેલમાં. તો આ યાદ રાખજો મિત્રો. ચલો આગળ જો આવો એમાં 21મું, એક LED, દાખલા તરીકે આપણે આને LED કહીએ, 6 વોલ્ટની બેટરી અને અવરોધ R વચ્ચે કાર્યરત છે. તો અહીંયા 6 વોલ્ટની આપણે બેટરી જોડીએ અને સાથે એક અવરોધ R જોડીએ તો જે કાર્ય કરે છે એમ કહેવા માગે છે. તેમાંથી 10 મિલી એમ્પિયરનો પ્રવાહ મોકલવાનો છે. તો મિલી એમ્પિયરના એમ્પિયર કરો, 10 ગુણ્યા 10⁻3, ધેટ મીન્સ 10⁻2 એમ્પિયર. તો આટલો વીજ પ્રવાહ પસાર કરતો વોલ્ટેજ ડ્રોપ 2 વોલ્ટ, એટલે કે એલઈડીના બે છેડા વચ્ચેનું વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત 2 વોલ્ટ મળે છે. એટલે કે પેલા વિદ્યુત ભારની આ બિંદુએથી આ બિંદુએ જતો 2 જૂલ પર કુલમ વિદ્યુત ભારની 2 જૂલ ઉર્જા વપરાય છે. તો આ અવરોધનું મૂલ્ય કેટલું? તો અવરોધનું મૂલ્ય આપણે શોધવાનું છે મિત્રો. તો ચલો આના બે છેડા વચ્ચેના વોલ્ટેજ ડ્રોપને હું VDS કહું, તો VDS અને આરના બે છેડા વચ્ચેના વિદ્યુત સ્થિતિમાનના તફાવતને આપણે IR કહેવાય, કારણ કે વહેતો પ્રવાહ જો I હોય, અવરોધ R હોય તો IR, અને આ કુલ વોલ્ટેજ લાગુ પાડેલો વોલ્ટેજ V જેટલો હોય. કિર્ચોફના નિયમ પ્રમાણે ઘટકોના વિદ્યુત સ્થિતિમાનના તફાવતોનો બૈજિક સરવાળો લાગુ પાડેલ બેટરીના વોલ્ટેજ જેટલો હોય. તો જો અહીંયા VDSની કિંમત તો તમને રકમમાં કહી દીધી છે 2, Iની કિંમત આપણે પછી મૂકીએ. બોલો Vની કિંમત 6, આ 2ને ત્યાં લઈ જાઓ તો IR બરાબર 4, તો R બરાબર 4/I. બોલો Iની કિંમત કેટલી? 10⁻2, -2 ઉપર જાય તો +2, એટલે 400 ઓહ્મ થશે. તો અહીંયા તમારો જવાબ 400 ઓહ્મ આવશે મિત્રો. તો આ રીતે તમે આવા બધા OMR પૂછાય તો તમને આવડવા જોઈએ મિત્રો. સ્ક્રીનશોટ લેવો હોય તો લઈ લેજો, બરાબર છે.